ਸੋ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ HSGMC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅੱਜ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। HSGMC ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, क्योंकि जिस नाल ये मन्निया जा रहा सी कि नवा प्रधान जिहड़ा है दादूवाल नूं बनाया जाएगा, लेकिन झटका लग गया अते दादूवाल नूं नहीं सगों हुण प्रधान बनाया गया महंत करमजीत सिंह नूं। दस दे कि दादूवाल ने नवे प्रधान का विरोध किया ते मीटिंग चों वो बाहर निकल गए। तो इस मीटिंग का उन्होंने बायकॉट किया ते बाहर चले गए। महंत करमजीत सिंह का हरियाणा लई कोई योगदान नहीं है, यह कहना बलजीत दादूवाल का। मीटिंग तो पहला दादूवाल जित लई खासे आसवंद नजर आ रहे सन, लेकिन इत्थे किस तरह के नाल पासा पलटिया ते हुण दस दे कि महंत करमजीत सिंह नूं नवा प्रधान बनाया गया और जिस तरह के नाल ये बदलाव होया, प्रधान नहीं बनाए गए दादूवाल, उसका विरोध भी दादूवाल वालों साफ तौर पर किया गया है। पार्ट जिहड़ा है उन्होंने मीटिंग छड्ड के बाहर निकल गए और इस मौके मीडिया नाल भी उन्होंने गल की। उन्होंने कहा कि महंत करमजीत सिंह का हरियाणा लई कोई योगदान नहीं रहा, अजे विचकार इसका विरोध करते हैं। मीटिंग तो पहला हासे आसपंद जिहड़े ने वो दादूवाल नजर आ रहे थे। साडे सहयोगी अशोक इस वेले जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरह के नाल खासे क्या सन कि बलजीत दादूवाल नवे प्रधान होंगे, बड़े आसवंद नजर आ रहे सन, लेकिन आखिर की अजे हालात बने कि पासा पूरा पलट गया और महंत करमजीत सिंह नूं प्रधान बना दिता गया। जी यही देखने वाला बड़ा दिलचस्प था कि बलजीत सिंह दादूवाल सुबह से ही सुन रहे थे कि बलजीत सिंह दादूवाल का नाम प्रधान पद के लिए आ सकता है और बलजीत सिंह दादूवाल के चेहरे पे आज मुस्कान थी। मुस्कान यूं थी कि जब सबसे पहले बलजीत सिंह दादूवाल पहुंचते हैं, डीसी कुरुक्षेत्र के पास बैठक करते हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट तक डीसी के साथ गुफ्तगू करते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ से सभी मेंबरों को कुरुक्षेत्र का जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है छठी पातशाही, वहां ले जाया जाता है। कहीं ना कहीं उस समय भी बलजीत सिंह दादूवाल के चेहरे पे मुस्कान थी और जब दोबारा बैठक शुरू होती है, सबसे अंतिम व्यक्ति बैठक में पहुंचने वाले बलजीत सिंह दादूवाल होते हैं, तब भी उनके चेहरे पे मुस्कान कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। मगर बैठक के 10 मिनट बाद तुरंत दादूवाल बाहर आते हैं और बताते हैं कि महंत करमजीत सिंह जो यमुनानगर के गुरुद्वारा है, काफी फेमस गुरुद्वारा है, तमाम उनके कॉलेज और तमाम स्कूल चलते हैं संत निश्चल सिंह के नाम से, उनके जो मुखी हैं यानी कि उनको महंत करमजीत सिंह उनको प्रधान बनाया जाता है। तो बलजीत सिंह दादूवाल का साफ कहना था कि मुझे ये शख्स के लिए प्रधान जिसको बनाया गया बिल्कुल मंजूर नहीं है, इन शख्स का हरियाणा के प्रति कोई योगदान नहीं है, क्योंकि हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को लेकर जो 22 साल से लंबा संघर्ष चला, उस संघर्ष में महंत करमजीत सिंह का कोई बिल्कुल भी यानी कि सहयोग नहीं रहा। तो इसको लेकर बलजीत सिंह दादूवाल नाराज होते हैं और बलजीत सिंह दादूवाल नाराजगी को लेकर इस बैठक को छोड़कर बीच से ही बाहर निकल जाते हैं और बाकायदा उनसे पूछा जाता है कि आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास जाएंगे, तो वो साफ मना कर देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी जो फर्स्ट चॉइस थी वो बलजीत सिंह दादूवाल की चॉइस थी कि बलजीत सिंह दादूवाल प्रधान बने, क्योंकि इससे पहले जब बाकायदा चंडीगढ़ में बैठक होती है तो वहां बलजीत सिंह दादूवाल इस्तीफा दे देते हैं। फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि नहीं, जब तक नया गुरुद्वारा का कमेटी का प्रधान नहीं बन जाता तब तक दादूवाल जी आप ही प्रधान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी आस थी कि बलजीत सिंह दादूवाल को आज प्रधान बनाया जाएगा, मगर बलजीत सिंह दादूवाल का शुरू से विरोध हो रहा था। चाहे वो जगदीश सिंह जिंडा हो जो संस्थापक हैं अलग गुरुद्वारा कमेटी के, उन्होंने विरोध किया और जो दूसरे गुट थे उन्होंने भी विरोध किया। तो विरोध को देखते ही जाहिर यही है कि आज बलजीत सिंह दादूवाल को नया प्रधान नहीं चुना। बिल्कुल बिल्कुल विरोध जिहड़ा होया और इसके चलदे दादूवाल प्रधान नहीं बने। तुसीं बड़ा रहो अशोक, असीं एक बार अपने दर्शकों को सुनाने कि कुछ कहा बलजीत दादूवाल ने जदों बैठक छड्ड के बाहर गए। नहीं, मैं इस चीज़ नाल सहमत नहीं हाँ कि महंत करमजीत सिंह दी जिहड़ा अज अनाउंस किया गया। तो आप बहिष्कार करके आ गए सर? हाँ किन्ने मेंबर नाल ने सर? मैनूं नहीं पता, मैं सब नूं अपील करके आया, किसी ने करना तो कर सकदा, मैं करके जा रहा। सो जिस तरह नाल उन्होंने कहा कि उन्होंने मंजूर नहीं है महंत करमजीत सिंह नूं जो प्रधान बनाया गया, हरियाणा लिए कोई योगदान नहीं रहा है बलजीत दादूवाल का कहना, जिसनूं लैके वो इस बैठक नूं छड्ड के बाहर आ गए, अपना विरोध खुल के जाहिर किया। अशोक लगातार सारे सहयोगी बने हुए ने। अशोक, जिस तरह के नाल बलजीत दादूवाल तो बाहर आ गए, हालांकि कुछ मैंबरों वालों शुरू तो ही उन्होंने प्रधान बनाए जाने को लैके विरोध किया जा रहा सी, लेकिन साडे नाल इस वेले SGPC मैंबर वो भी जुड़ चुके ने, पहला उन्होंने नाल गल करदे हां। हरजोत सिंह गरेवाल साडे नाल जुड़ चुके ने, साडे नाल गुरचरण सिंह गरेवाल जी इस वेले जुड़ चुके हैं, उन्होंने नाल गल करदे हां। गुरचरण जी, की कहोगे तुहाडी पहली प्रतिक्रिया जो कुछ ये बदलाव होया, क्योंकि मन्निया जा रहा सी कि बलजीत दादूवाल प्रधान बन जाएंगे, बड़े आसमान नजर आ रहे सन, लेकिन फिर ये जिहड़ी तब्दीली हुई महंत करमजीत जी बन गए प्रधान। देखो जी, बड़ा मैनू दुख है इस गल का कि दादूवाल साहब ने जिहड़ी कि वड्डी एक गलती ते वड्डी एक साजिश जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी
ਜੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰਨੀ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਪੋਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਝੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੋਸੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥਾਂ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਚ ਨਚਾ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਚੁਣਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਔਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਅਧਿਆਇ ਬਣੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਪਾਰਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ
ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਡਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੈ, ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।